ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸੂਬੇ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਟੌਮ ਕੈਲਨ ਨੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੋ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। Offer resolution recognizing November 12, 2019 as the 550th anniversary of the birth of Guru Nanak, a World Equality Day in Pennsylvania. Guru Nanak is considered the first of Sikh gurus, was the founder of Sikhism, and is considered one of the greatest religious innovators of all time. His social teachings denounced the caste system and taught that everyone is equal, regardless of caste, creed, or gender. As we mark Guru Nanak's 550th birthday on November 12th, we also celebrate World Equality Day based on his teaching. Today, Narinder Singh, Harjit Singh, Surjit Singh, and Kuwal Singh, all from my senatorial district, are seated in the Senate gallery. Also seated in the Senate gallery are Sikhs from throughout the Commonwealth, including from the Guru Nanak Sikh Society and the Philadelphia Sikh Society. Mr. President, I ask my colleagues for unanimous consent for adoption of this important resolution, and also ask that we extend our traditional warm welcome to these special guests. Thank you. Thank you. On the adoption of the resolution, all those in favor will signify by saying aye. Those opposed, no. The ayes have it, and the resolution is adopted. ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰ ਟਿਮ ਕਰਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਨੇਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। Honorable Lieutenant Governor John Fetterman and members of the Senate, thank you to the Pennsylvania Senate gathering us here to celebrate the 550th anniversary of the holy founder of Sikh faith, Guru Nanak Dev Ji. This 550th celebration of Guru Nanak's birth anniversary is a historical landmark for the Sikh community around the world, and special event and celebration are being held in all corners of the world. The most special way for Sikhs to celebrate this historic anniversary is to say a special ardas. Ardas is a prayer and petition to God, but it is also a story of who the Sikhs are. The prayer begins with the words Ek Oankar, means God is one. All paths lead to one. This vision of openness was the divine revelation of a humble herdsman named Nanak, born in the year 1469 in Punjab. It was a time of turmoil, Hindus and Muslims in conflict, women oppressed, and the poor outcast. Tyranny and oppression, both societal and spiritual, were the rule of the day. And so we pray for the consciousness of the divine to enter all of our people, and for this remembrance to bring us joy. We pray humanity can always overcome darkness. We pray for our faith to last through the ages with the gift of discipline and discernment, truth and faith, and above all, the gift of God presence in our heart. Respectfully join me
As we start our prayer, as we pray for all of humanity, one universal Almighty God, the creator of the universe, the true Guru, we call you by many names, but you are one. Please, God, keep your divine hand over the honorable elected member, official, and the people of the great state of Pennsylvania. Guru Nanak teaching is that there is only one God for all of humanity. We can love him by any name, and that everyone is equal, regardless of caste or gender. Guru Nanak faithfully preached the brotherhood of mankind and the oneness of God. His universal message is peace, love, unity, mutual respect, service, and dedication to all of humankind. Sarbat da Bhala is the final term in the Sikh prayer, which means blessing for everyone, or may everyone prosper. Sikhs pray and ask the Almighty for the well-being of all of humanity, prosperity for everyone in the worldwide community, and global peace for the entire planet. Nanak Naam Chaddi Kala Tere Pane Sarbat Da Pala. Thank you everyone. May God bless you. Please remain standing and now join in the Pledge of Allegiance. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. I'm happy to introduce our guest chaplain today, Jagjeet Singh of the Philadelphia Sikh Society, Gurudwara Sahib, which is located in Millbourne. My district is home to the Philadelphia Sikh Society. 2 houses of worship serve the Sikhs in the Philadelphia area, and I'm so grateful for their contributions to our community and to our history. I've had the pleasure to join the Sikh community this past fall for one of their festivals, which included a wonderful parade and prayer service. And I look forward to the next one, which will occur on November 16th in Millbourne and Upper Darby. Sikh communities are part of the rich tradition of religious tolerance, freedom, and our tradition of welcoming new neighbors from around the globe with brotherly love that are the foundations of our Commonwealth. This April, I was proud to join all my Senate colleagues who joined me as we recognize Sikh Heritage Month to celebrate the Sikha and the Pennsylvania tens of thousands of Sikhs. This year marks the 550th anniversary of the birth of Guru Nanak, the founder of Sikhism. Guru Nanak laid out the 3 basic tenets of Sikhism: meditating the name of God, honest living, and sharing with the needy. Altruism and equality are at the heart of Sikhism and also at the heart of our diverse Commonwealth. So please join me in giving our guest chaplain a warm Senate welcome. ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਅਪਰ ਡਰਬੀ ਅਤੇ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਰਿਸਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਰੈਪਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਨ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਰੈਪ ਕ੍ਰਿਸ ਕੁਇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਮ ਕਿਲੀਅਨ ਨੇ ਰਿਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਰੈਪ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਅਸੂਲ ਹਨ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਭਾਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਰ ਡਾਰਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਰਿਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਰਿਸਬਰਗ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਜਸਟਿਸ ਅਗੇਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਵੀ ਸਪੀਕ ਅਪ ਐਂਡ ਸਪੀਕ ਆਊਟ ਅਗੇਂਸਟ ਇਨਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਸਟਾਪ ਦੀ ਟਾਇਰੈਂਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁੱਢਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਮ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਿਊਮਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੀਗਲ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੀ ਯੈਸ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਈਏ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਰਿਸਬਰਗ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ TV 84 ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਜੋ ਅਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੀਸਫੁਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਏ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਡਟੀਏ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਧਾਂਤ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। RSS ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। TV 84 ਦਾ ਤੇ ਜਸ TV ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਕੰਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਐਵਨਿਊ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਟ ਟੂ ਦ ਰੈਗੂਲਰ ਪਬਲਿਕ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਚਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਆਮ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਨੇਹ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ, ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਹੈਰਿਸਬਰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮਲਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਦੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਮ ਜਪੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ TV 84 ਤੇ ਜਸਟ TV ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਆਓ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੇਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਬੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਏ, ਸਿੱਖ ਏ, ਈਸਾਈ ਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਲ 2019 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਈਅਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ 550 ਸਾਲੀ ਬਰਥ ਸੈਂਟੈਨੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ US ਆਪਣਾ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਵਰਲਡ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿੱਚ US ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਿਕ ਟੂਮੀ ਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ,
ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਕਾਸਟਾ ਨੇ ਇਹੀ ਮਤਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਲਡ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇ ਦੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ 27 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਂਝਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 12 ਨਵੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟੀਵ ਸਵੀਨੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਪੀਕਰ ਕ੍ਰੇਗ ਕਫਲਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬੀਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਰਵੀ ਭੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਬਕਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਸਤੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਰਟਰੇਟ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਰਟਲੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਏ ਗਰੋਇੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਏ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵਾਇਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੋਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਜੋ 550 ਸਾਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਇਤਫਾਕ, ਏਕਤਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੀ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਇਤਫਾਕ, ਏਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਐਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿੰਘੋ ਜੈਕਾਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਫਟਾਇਆ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ
ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੈਰਿਸਬਰਗ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 550 ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਪ ਰੋਡ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।